Platinum metallicum. It's a metal. The medicine has been prepared from platinum, a precious metal. And it contains so many rubrics, so many feelings, so many signs and symptoms. Actually, it's a matter of wonder. We cannot imagine. No one can imagine it. That a inert substance contains so many signs and symptoms. It expresses its inner feeling or the symptomatology through human being. Lord, animal cannot speak. They cannot express their feelings. That is why Dr. Hahnemann, he introduced this perfect way of proving that we should prove medicine through a healthy human being. Now, platinum metallicum, we should know its basic signs and symptoms. Now, you may ask me, or a question may come, that we were practicing revolutionist homeopathy. Why should we study a medicine so deeply? That is, to know its characteristics or personality. Because in revolutionist homeopathy, we take only present, persisting and predominant signs and symptoms of the patient, of the mental state of a patient. But in classical homeopathy, that is in Hahnemannian homeopathy, we try to understand the person, his basic mental state. Now, we are studying a rubric from a very, already you have been told that we are studying from a different angle. Our discussed rubric is delusion family does not belong to her own. The patient feels that he is not belonged to his own family. Now, why Platina feels like this, that he is not belonged to her, his or her own family? That is why we should know, we have to know the personality of platinum. That is, platina as a person or basic mental state. Most of the prominent homeopaths, that is pioneers of homeopathy, especially in classical homeopathy or revolutionist, that is Hahnemannian homeopathy, they have represented this medicine. Platina is very haughty. Platina is very haughty, dictatorial, domineering, dogmatic. He is boastful braggart. Egotisms, self-esteem, envious, delusion great person is. Delusion great person is. Delusion proud. Delusion wealth of. Delusion wealth of. Delusion enlarged he is. Enlarged. Delusion enlarged he is. Entering house after walking on. Single rubric. A platinum metallicum.
Delusion enlarged he is entering the house after walking on. Walking, comma, on. Delusion devil persons are that all. Devil. Delusion devil persons are that all. Delusion enemy everyone is an. Delusion noble person he is a. Next on love self of excessive. Love self of excessive. Anger beating friend. Nah, not bite, beat. B-E-A-T. Oh, B-A-E-T. B-E-A-T, beat. Strike. Forsaken feeling, thinks she is. Forsaken feeling, thinks she is left alone in the world. Forsaken feeling, thinks she is alone, left alone in the world. She is left alone in the world. Casting of people against her will. Casting of O-double-F. Casting of people against her will. No, another rubric. Casting of people against her will. Cruelty. Inhumanity. Brutality. Cruelty, brutality, inhumanity, religiousness with. Cruelty, brutality, inhumanity, religiousness with. Cruelty, brutality, inhumanity, religiousness with. Complaining sadness in. Delusion help calling for. Seeking help for. S-R-I-K-E-I-N-G. Seeking help for. Delusion appreciated she is not. Delusion appreciated that he is not. Next on. Reverence those around him for. Reverence, R-E-V-E-R-E-N-C-E. Reverence those around him, comma, for. Reverence. Those around him for. Last on prejudice, traditional. You must find some opposite rubrics also. Opposite side of rubrics. On the one hand, Platina is very proud. Platina is very haughty. Is very egoistic. On the other hand, reverence those around him for. It is completely opposite. Delusion help calling for. Now, why this haughty person or egoistic person behaves like this? Now we'll try to reveal this one by one in our mother tongue. Platinum metallicum. আজকে আমাদের আলোচ্য মেডিসিন প্লাটিনাম মেটালিকাম। এটা একটি মেটাল ধাতব পদার্থ এবং মূল্যবান ধাতব পদার্থ। আমরা খুব অবাক হয়ে যাই যে এই ইনার্ট একটা সাবস্টেন্স, এটা প্রাণহীন সত্তা যার ভিতরে কোনো ফিলিং নেই দেখা দৃষ্টিতে। অ্যাপারেন্টলি আমরা এর ভিতরে কোনো ফিলিং খুঁজে পাবো না, এর ভিতরে যে অনুভূতি কাজ করছে এটা জানতে পারবো না, বুঝতেই পারবো না। এর আগে আমরা সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে একটা ওকে কি বলে, একটা ক্যাসেট, ওর ডিস্ক বলি আমরা, যাই বলি না কেন, ওর ভিতরে গান রয়েছে, কথা রয়েছে, সুর রয়েছে,
আবেগ রয়েছে, ভাব রয়েছে, তখন এটা প্রকাশিত হয় যখন এটা ওই যন্ত্রে সেট করা হয়। যখন সেটা অপারেট হয় আর তখন আমরা তার গান, কথা সমস্ত কিছু বেরিয়ে আসে, আমরা তাতে প্রভাবিত হই। আমরা কখনো মুগ্ধ হই, কখনো ভাবে বিহ্বল হই, কান্নাকাটিও করি। এই যে জিনিসগুলো ওর ভিতরে লুকানো রয়েছে, সেই জিনিসগুলো তো এই মেটালের ভিতরে এত ফিলিং, এত জিনিস লুকানো রয়েছে সমস্ত কিছুর ভিতরে, এটাও অবাক করা বিষয়। হ্যানিম্যানই প্রথম এই জিনিসটা তুলে ধরলেন যে কোনো মানবেতর প্রাণীতে এটা পরীক্ষার বিষয় হবে না। ওর যদি ইনার ফিলিং আমরা জানতে চাই যথাযথভাবে, সুস্থ স্বাভাবিক হিউম্যান বিং যে কথা বলতে পারে, আবেগ প্রকাশ করতে পারে, কোনো কিছুর থাকবে না। যারা প্রুভিং করেছে তাদের ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয়েছে যে এমন এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে সত্যবাদী হবে, লুকিয়ে রাখবে না, ভালো চরিত্রের হবে, সুস্থ মনের অধিকারী হবে, সুস্থ দেহের অধিকারী হবে, তারপরে শুধু এটি প্রুভিং করা হবে এই ওষুধটা। তাহলে সে অকপটে সমস্ত কিছু জানাতে পারবে। যার সেন্স সুন্দর রয়েছে, সাউন্ড সেন্স রয়েছে, সেই জানাতে পারবে যে আমার এমন লাগছে, এই অনুভূতি হচ্ছে। হয়তো একটা খারাপ ফিলিং হলো, সে যদি ওই মনের হয় যে না, ওটা বলা যাবে না, তো ঠিক আছে, তো সে অকপটে জিনিসটা প্রকাশ করবে যে এই অবস্থা হয়েছে, এই ফিলিং হচ্ছে, এই ভাবনা আসছে। তাহলে যথাযথভাবে আমরা জানতে পেরেছি। সেই জন্য হ্যানিম্যান এই ক্রাইটেরিয়া দিয়েছেন, যেমন ব্যক্তি হতে হবে প্রভার, সেই আদর্শ প্রভার। এই প্লাটিনা যখন এটা প্রুভ করা হয়েছে, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে যে সাইন অ্যান্ড সিমটমস। তখন ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে কী করা হয়? ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে তার একটা ব্যক্তি চরিত্র, প্লাটিনা যেন একটা মানুষ, তার ছোটোবেলা রয়েছে, তার আবেগ রয়েছে, মানে রয়েছে, যুবক বয়স রয়েছে, তার বাল্য অবস্থা রয়েছে, তারপর তার ভিতরে জেন্ডারের ভাগ রয়েছে, মহিলা হলে তার কী কী সিমটম আসবে, পুরুষ হলে তার সাইন সিমটম আসবে, অ্যাজ এ ম্যান তার কী কী আসবে, মেন্টাল চরিত্র, সমস্ত কিছু একটা পূর্ণাঙ্গভাবে চলে আসছে এই প্রত্যেকটা ওষুধ। মানে যে ওষুধগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার ভিতরে এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো চলে আসছে, সাইন অ্যান্ড সিমটমগুলো চলে আসছে। তা প্লাটিনার ভিতরে তা এইটা কীভাবে নির্ণীত হয়েছে? একজন মানুষ, দোষে গুণে মানুষ, এমন কোনো মানুষ নেই এই যাবৎ পৃথিবীতে আসে নাই যে একেবারে কমপ্লিটলি পারফেক্ট। এটা বলা যাবে তার ভিতরে বিন্দুমাত্র কোনো ত্রুটি নেই, কোনো ল্যাকিং নেই, এটা হয় না। তাহলে তাকে সৎ বলি কেন? একজন মানুষ সে সৎ হয় তখন সৎ গুণাবলী যখন তার ভিতরে সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে, তখন সব কিছু মিলিয়ে ছাপিয়ে ওঠে যখন ভালো গুণাবলী, তখন তাকে আমরা সৎ বলি। খারাপ তাকে বলি তখন, খারাপ গুণাবলী যখন প্রাধান্য পায়, প্রিডমিনেট করে, তখন তাকে আমরা বলি খারাপ। এমন দেখা গেল ওই যে খুব খারাপ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত, তার এমন হয়তো একটা গুণাবলী রয়েছে যে গুণটা একজন সৎ মানুষেরও জোগাড় করতে খুব কষ্ট পেতে হয়, করতে হয়, সেটা তার নেই, অথচ তার রয়েছে সে তার ভিতরে। এরকম কম্বাইন্ড হয়ে ভালো এবং মন্দ এর দ্বৈত অবস্থায়, মিশ্রিত অবস্থায় মানুষ। তাহলে ওই প্রত্যেকটা চরিত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে, বিশেষ করে যে কোন কোন গুণাবলী সব থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, ছাপিয়ে উঠেছে। সেইটা করতে গিয়ে যারা এই বড় বড় হোমিওপ্যাথ আমরা বলবো, যারা প্রাতঃস্মরণীয় হোমিওপ্যাথ যারা, তারা প্লাটিনাকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, তার ভিতরে কি আসছে যে সে হচ্ছে হটি, সে ঔদ্ধত্য খুব তার ভিতরে, সে নিজেকে বড় করে, অপরকে ছোট করে, সে খুব গর্বিত, একেবারে অহংকারী, আর কি তার অনেক কিছু আছে, এইটা আস্ফলন করে, এইটা বড় করে প্রকাশ করে সে। হ্যাঁ,
বোস্টার ব্রাগার্ড। আর নিজেকে সব থেকে বেশি প্রাধান্য দেয়, একবার সমস্ত কিছু নিজেকেই যেন বেশি ভালোবাসে সবচেয়ে। এখানে সুন্দর রুব্রিক আসছে, লাভ সেলফ অফ এক্সেসিভ, অতিরিক্ত ভালোবাসে নিজেকে। মানে প্রাধান্য দিতে দিতে, তাহলে নিজেকে যদি বেশি প্রাধান্য দেয়, নিজেকে যদি সব থেকে বড় করে, নিজেকে বড় করা মানে অপরকে ছোট করা। অপরকে ছোট না করে তো কেউ বড় হতে পারে না। আর সবাই ছোট, আমিই বড়, এমন রুব্রিকগুলো চলে আসছে এই প্লাটিনার ভিতরে। এই কারণে প্লাটিনার সম্পর্কে যারা গবেষক, যারা এই নিয়ে অধ্যয়ন করেছে, বিশেষ করে ক্লাসিক্যাল অভিভিতে, তারা সেইগুলো বলছে। যেমন গ্রেট পারসন হি ইজ, আরও অনেক পড়েছে, প্রাউড হি ইজ, ডিলিউশনের ভিতরে সে ওয়েলথ অফ, তারপরে সে নোবেল পারসন হি ইজ, এইগুলো সব প্লাটিনের ভিতরে চলে আসছে। সাথে সাথে কি আসছে দেখুন যে রুব্রিকগুলো, ডিলিউশন ডেভিল পারসনস আর দ্যাট ওয়াল, সে মনে করে আর সব হচ্ছে দৈত্য দানব, সব শয়তান, সেই হচ্ছে ভালো সবচেয়ে। তাহলে তো ব্যাপারগুলো চলে আসে। যদি আর সবাইকে খারাপ বলে, খারাপ ভাবে, সে সেই জন্য সে গ্রেট পারসন মনে করে, বিদায় তো সেটা করে। এনিমি এভরিওয়ান ইজ অ্যান, সবাই শত্রু, কাউকে বিশ্বাস করে না, সবাই শত্রু একেবারে। তাই সবাই শত্রু যখন হয়, খেয়াল করে শুনতে হবে কথাটা, এর ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে, লজিক্যালি ভাবতে হবে। দেখুন লিখেছে ডিলিউশন এনিমি এভরিওয়ান ইজ অ্যান, এর ভিতরে সংসার কেউ বাদ গেল। যখন এভরিওয়ান বলবো তখন একেবারে কাছের যে, সে বাবা ওর শত্রু ভাববে। তুমি ছোট চলরে বেশি ভালোবাসো, আমারে না। আমার প্র্যাকটিক্যালি দেখা এবং খুব কাছের ব্যক্তি আমার, তার অভিযোগ মা বাবার প্রতি, যে ছোট ছোট তার ছোট ছেলেরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, আমারে না। আমাদের খুব কাছের মানুষ, নাম বললে সবাই চিনবে, বলবো না, সেটা বলার বিষয় না। তারই অভিযোগ যে মা ওই আমার ছোট ভাইরে বেশি ভালোবাসে, আমারে না। ওই সমস্ত কিছু তার দিকে টান। এই যে যে করে উঠল, কথাটা কি এটা? ডিলিউশন এনিমি, দ্যাট এভরি ওয়ান ইজ অ্যান এনিমি, সবাই শত্রু। তাই সবাই যখন শত্রু, তখন আমি তো সে দলের না, আমি তো আলাদা করে দিলাম, ডিস্টিংক্ট করে দিলাম, আমার ডিফারেন্স নিয়ে আসলাম এর ভিতরে। দেখুন ডেভিল পারসন অল, দ্যাট অল, সবাই হচ্ছে ডেভিল, সবাই দৈত্য দানব, সমস্ত কিছু শয়তান বজ্জাত সব। তাই সবাইরে যখন বলা হয়, তখন আমাদের রুব্রিকের মন রাখতে হবে মাথার ভিতরে। আমাদের রুব্রিক হচ্ছে ডিলিউশন ফ্যামিলি ডাজ নট বিলং টু হার ওন। আর যে পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করেছে, যে বাবা মা তাকে লালন পালন করেছে, সে হয়েছে এখন কি তার শত্রু। আর সে বলছে কি সবাই শত্রু একেবারে, বিলকুল যাবতে যাদেরকে শয়তান বজ্জাত সব। তাহলে সে কি? সে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, শি ইজ নোবেল। এই যে ডিলিউশন নোবেল পারসন হি ইজ গ্রেট, হি ইজ টল, হি ইজ এনলার্জড। দারুণ একটা রুব্রিক আসছে। রুব্রিকটা কি দেখুন লক্ষ্য করে, ডিলিউশন এনলার্জড হি ইজ এন্টারিং হাউস আফটার ওয়াকিং অন। রুব্রিকের অর্থ হচ্ছে একটু হেঁটে এসে যখন ঘরে প্রবেশ করে, সে নিজেকে মনে করে অনেক বড় হয়ে গেছি। কথার অর্থ যদি হয় যে সামান্য হেঁটে আসলো, তাই সে নিজেকে ঘরে আর ঢোকার পরে বড় মনে করছে, তা না। হোয়াট ইজ ওয়াকিং? ওয়াকিং মানে হাঁটা। হাঁটা মানেটা কি? পদচারণা। পদচারণা মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া। তার মানেটা হচ্ছে কি, আমি শিক্ষাক্ষেত্রে কতটুকু এগিয়েছি, কতটুকু চলে গেছি, কতটুকু অর্জন করেছি, এই দিস ইজ ওয়াকিং। ঠিক আছে তো? এই ওয়াকিং যখন আমি আমার প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম এ তো কার সাথে মেশবো, তো লেখাপড়াই জানে না, অথচ একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে, একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে, তার মুখ দিয়ে বেরোলো কার সঙ্গে মিশবো আমি? ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে অথবা বাইরে থাকে পিএইচডি করে আসার পরে, না, যেসব বন্ধু গলায় গলায় করে মিশত, তার মানে অশিক্ষিত, অশিক্ষিত, তাদের কার সঙ্গে মিশবো?
এই যে ডিলিউশন এলডার্স ইজ, সে ফেলে বড় হয়েছে এন্টারিং দি হাউস, যখন সে হাউস মানে তার নিজের জায়গায় স্বস্থানে যখন প্রবেশ করেছে, যখন আসছে তখন সেই নিজে বড় আর সবাই ছোট, একক রুব্রিক চলে আসছে। এই কারণেই হ্যাঁ, এন্টারিং আফটার ওয়াকিং ওয়ান এন্টারিং দ্য হাউস, মনে করে কোন সময়? আফটার ওয়াকিং, হেঁটে আসার পরে। হেঁটে আসা মানে কি, যে এই যে সাধারণ হাঁটা যদি ধরা হয় তাহলে এই রুব্রিকের মানে করা যাবে না, পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি তাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু পাওয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই, হ্যাঁ হয়েছে সেইটাই, এই হচ্ছে রাইট, এই হচ্ছে বিষয়, একক রুব্রিক। আর এই কারণে হ্যাঁ এই কারণে সে কি করে দেখুন, সুন্দর রুব্রিক আসছে, একক রুব্রিক, যেটা বললাম একটু আগে, কাস্টিং অফ পিপল এগেনস্ট আর উইল। সে তার ভিতর ইচ্ছা নেই যে আমি ফেলে দেব, ছুঁড়ে ফেলে দেব, আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব, আনউইলিংলি কাজটা করে। কেন করে? তার ভিতরে এই স্বভাবটা চলে আসছে, প্রাউড চলে আসছে, ইকোটিজম, সে গর্বিত, সে বড়। এই কারণে সেই স্বভাবটা তাকে অন্যজনকে কাস্ট করায়, আরে রাখো তুমি, যাও যাও, সে চলে, তো দরকার নেই, মানে ছুঁড়ে ফেলা, কাস্ট অফ করা আনউইলিংলি। দুঃখের বিষয়, এই রুব্রিকটাকে একটা খারাপ, মানে ভুল মিনিং আমি দেখলাম একজন স্যার করেছেন এবং তার বইও দিয়েছেন, যে তার বিপক্ষে যে যায় তাকে কাস্ট করে, তা না, অর্থ না, এটা হচ্ছে এগেনস্ট হার উইল, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করে। কেন করে? তার স্বভাব তাকে করায়, হ্যাঁ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করায়, না আদার পারসন না, অন্য লোককে সে কাস্ট করে। কেন করে? তাকে তো চাই, আমি বকাবকি করবো, আরেকজনকে বকবো, তো আরেকজন তো লাগবে আমার, যদি বকাবকি করতে আর কাউকে ছোট করতে হয় তার লোক তো লাগবে আমার, আমি তো অন্য ছাড়া বড় হতে পারবো না, সেজন্য তার লাগবে। এই কারণে সে চায় যে থাকুক সবাই, তারা ছোট করব, তার বড় করব, মানে সে নিজে বড় হবে, তার একজন নিজে তো বড় হয়ে যায় না, আরেকজন ছোট করব, তারপরে আমি বড় হব। সে ওই জন্যে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সরায় দেয়। কেন সরায় দেয়? স্বভাব তাকে সরায় দেয়। সে যেহেতু প্রাউড, অপরকে ছোট করে দেখে, অপরকে ভাবে সে শত্রু, অপর ভাবে সে দৈত্য দানব, আর নিজে সে গ্রেট, নিজে সে নোবেল, এই কারণে সে ওইভাবে কাস্ট করে। তার ইচ্ছে না কিন্তু যে থাকুক, আমি একেবারে আলাদা বিচ্ছিন্ন থাকি। এই কারণে সে কি হয়, forsaken feeling that he is left alone in the world. আমি যাকে ত্যাগ করলাম, সরিয়ে দিলাম, তাহলে সে কি আর কাছে মিশবে নাকি আমার সাথে? নিশ্চয়ই না, সেও আমাকে তখন ত্যাগ করবে। এই দ্যাট ইজ ফিলিংটা চলে আসবে, forsaken feeling। বাস্তব এটা সম্পূর্ণভাবে forsaken feeling that he is left alone in the world। তাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে একা করে ফেলেছে সবাই, লেফট অ্যালোন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সবাই চলে গেছে, সবাই দূরে সরে গেছে, আমি একা পৃথিবীতে, আমি এখন একা। এই জায়গাটায় যখন কেউ আমার পাশে নেই, মনে রাখতে হবে কথা, কেউ আমার পাশে নেই, আমি যখন একা, সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে, আমি এখন একা হয়ে গেছি, এক করে মত অবস্থায় চলে আসছি, সবাই ত্যাগ করেছে, তখন তার ভিতরে জাগে ওই যে রুব্রিকগুলো, রিভারেন্স দোজ অ্যারাউন্ড হিম। ও কাকা আসছেন নাকি, বসেন বসেন, ও মুখে কোন নেড়ে রেখে কাকা বলি নাই, ডাকেও নাই, দেখছে কি একা, পাশে কেউ নাই, আমার দরকার, কিন্তু একা তো থাকা যাবে না সংসারে, আমার প্রয়োজন, একা চলতে পারবো না, বিভিন্ন কাজে লাগবে তাকে, তখন ও কাকা আসছেন নাকি, বসেন বসেন বসেন, এই যে রিভারেন্স দোজ অ্যারাউন্ড হিম। এটা কি? ওই যে ডিলিউশন হেল্প কলিং ফর, এদের তো দরকার, ডিলিউশন হেল্প কলিং ফর, অর্থাৎ তার সাহায্য আমার প্রয়োজন, একা 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 পারবো না, তার সাহায্য দরকার। এখন তো আমাকে ওইভাবে হটি হয়ে থাকলে তো আমার কাছে কেউ আসবে না, আমার কাছে মিশবে না, তখন ওই যে রিভারেন্স দোজ অ্যারাউন্ড হিম, এটা সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের,
সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের জিনিস তার ভিতরে চলে আসে। হ্যাঁ, শ্রিকিং হচ্ছে, হ্যাঁ তোমাকে আবার তো না তেলালি না খাতে দিলেই হবে না, নি কাজ করবো না নি, আবার দাদার মুখ তো ভালো না আবার, ঠিক আছে, কথা কিন্তু খারাপ বলে সেই করবে, হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ করবে, তোমরা তো সেই জাতের, আবার আবার বললে মানে যে দাদা সেরকম হয়েছে, নাও যা খুশি তাই করো, কত লাগবে তাই বলো, আমি দিচ্ছি সে টাকা, ঠিক আছে, তার সাহায্য নেবে, বেশি কথাও বলবে। এই যে লিসন সিকিং হেল্প ফর, তার সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু স্বভাব তার যায় না, ওই স্বভাবের জন্যই সিকিং করে। এইটা বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জনে সেইভাবে আসছে। মনে করবেন না হোমিওপ্যাথির প্রতি একবারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তো ওই অ্যালোপ্যাথিতে আমি সবসময় কিছু একটা হলে প্রথমে সিঙ্গাপুর চলে যাই সাধারণত। এই মুহূর্তে আমার ফ্রেন্ড বলল যে জামাল সাহেব আছেন খুব ভালো ডাক্তার, আপনার কথা বলে দিল, সেই জন্য দেখাতে আসছি, যদি কিছু 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 থাকে সেইটা, সেইটা দেন। হ্যাঁ বাড়ির লোকের চাপে আমি এই যে কথাগুলো, অর্থাৎ যে কথাগুলো শুনলে আমার ভালো লাগবে না, অ্যাজ এ ডক্টর আমার ভালো লাগবে না, যে শুনবে ভালো লাগবে না, দিস ইজ স্ট্রিকিং, আনপ্লেজেন্ট ফর দ্য ইয়ার, আনপ্লেজেন্ট ফর দ্য মাইন্ড, দিস ইজ স্ট্রিকিং। ওই জায়গায় যে চিৎকার করতে হবে তা না, যে কথাগুলো আমার কানে মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে, মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে, সেটা হচ্ছে স্ট্রিকিং। এই স্ট্রিকিংয়ের ভিতর দিয়ে কিন্তু হেল্প চাচ্ছে, চিৎকার করে চাওয়া হচ্ছে সিম্পল জিনিস, কিন্তু তার ইনার মিনিং, স্ট্যান্ডার্ড মিনিং হচ্ছে এমন শব্দ করে করা, এমন কিছু আচরণ করা, এমন কিছু বলা, যাতে যে শুনবে তার বিরক্তির উদ্রেক হবে, বিরক্তির কারণ হবে সেই জিনিসটা। স্ট্রিকিং হেল্প ফর, এই স্ট্রিকিং কেন? তার স্বভাবে করছে স্ট্রিকিং, কেন সে প্রাউড, সে অপরে ছোটো করে, ছোটো করেই তো সাহায্য চাচ্ছে। দেখেন হোমিওপ্যাথিতে আপনারা কিছু করতে পারেন কি না, হ্যাঁ বিপদেও পড়েছি, আবার সাহায্য চাচ্ছি, অন্য কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ অনেক কিছু করে দেখলাম, তো আসলে তো বিভিন্ন সায়েন্স তো রয়েছে, সব তো আর জানি না, তো সমস্ত সায়েন্স রয়েছে, এসে অন্য কিছু, তাই না, হতেও তো পারে এটা জিনিসটা, আমার জানার বাইরে তো সমস্ত কিছু রয়েছে, ওই জন্য মন বলতেছে যে একটু ট্রাই করে দেখি, দিস ইজ ডিলুশন হেল্প কলিং ফর, যে মনও বলতেছে যে একবার হোমিওপ্যাথি তো কত লোক দেখাচ্ছে না, কত লোক দেখাচ্ছে, কত লোক ভালো হয়, শুনি তো মুখে, জানি না তো ঠিক, শুনি তো মুখে, একটু দেখি, মন বলতে আসে, হ্যাঁ সেই দিস ইজ ডিলুশন হেল্প কলিং ফর, ভিতর থেকে চাচ্ছে, কিন্তু তার আচরণে কথা এইভাবে চলে আসবে। তো এই জাতীয় মানসিক অবস্থা যার রয়েছে, সে কিন্তু নিজেকে ওইভাবে একঘরে করে, নিজেকেই আলাদাভাবে করে নেয় যে আমি ওই দলের না, ওই দলের না মানে কেমন, ওই যে রুব্রিক চলে আসছে প্রিজুডিসড, ট্র্যাডিশনাল, বাপ ঠাকুরদা এই করে গেছে, এখন তো ওইভাবে করা যাবে না, সবার সঙ্গে মেশা যাবে না। আমি ঠাকুরদারে দেখছি যে ওই আসছে আশায় ভিতরে ঢুকতে যায় নাই, খাবার দাবার বাইরে থেকে কচারি ঘর আছে, ওখানে বসে কথা বলে চলে যাও, ঠিক আছে, কাছে এবারে কথা বলে কী প্রয়োজন আছে ওখানে বসে, যে ওখান থেকে দেখলো ঠাকুর দাদা আসেন কি না, আসবো কি না, এখন তো সমস্ত কিছু হয়ে গেছে, দিস ইজ ওই যে প্রিজুডিস ট্র্যাডিশনাল, হ্যাঁ সে এই জিনিসটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, সে ঐতিহ্য জমিদারি, সেই জিনিসটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আর একটা জিনিস দেখুন লোক সুন্দর রয়েছে, ক্রুয়েলটি, ব্রুটালিটি, ইনহিউম্যানিটি, রিলিজিয়াস উইথ, একদিকে ধার্মিক, মনে রাখেন কথাটা, রিলিজিয়াস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি ভিন্ন জিনিস। রিলিজিয়াস হচ্ছে যেখানে রিচুয়ালস রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে, না রিলিজিয়াসের ব্যাপারটা রিচুয়াল মানে পার্বণ, যে প্রথা, এইটা কাস্টম, এইভাবে করতে হবে, এই বসায় রাখতে হবে।
এর সঙ্গে যিনি এটা আচরণ করছেন তিনি ক্রুয়েলটি হন কি করে? না না, ওসব দরকার নেই। বলিছে বলি দিতে হবে, ঠাকুর মশাই আছে না বলি দেওয়ার ব্যাপার, আছে তো বলি দিতে হবে তো। নবীন দিস ইজ ক্রুয়েলটি, যে হ্যাঁ অতগুলো বলি দিতে হবে, ওই যে অমক, খাসি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খালি ক্রুয়েলটি, ইনহিউম্যানিটি, এই ইনহিউম্যানিটি একদিকে রিলিজিয়াস আর হচ্ছে ক্রুয়েলটি। ক্রুয়েলটি মানে নিষ্ঠুরতা, হ্যাঁ, ব্রুটালিটি, পোষ্যতা, একেবারে বন্যতা, যেটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে সেটা রয়েছে। ইনহিউম্যানিটি, অমানবিকতা সেখানে রয়েছে। আর সাথে কি রিলিজিয়াসনেস উইথ, ওই যে রিচুয়ালসগুলো করতে, স্পিরিচুয়ালিটি না, কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটি যখন ডেভেলপ করবে তখন সহানুভূতি আসবে আমার প্রতি, সিম্পেথি আসবে, এমপ্যাথি আসবে, যে ও কষ্ট পাবে পেলে আমিও তো কষ্ট পেতে পারি, ক্রুয়েলিটি থাকবে না তখন। কিন্তু রিলিজিয়াস যারা আছে তাদের ক্রুয়েলিটি থাকবেই। এই যে আমরা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, বিভিন্ন পর্ব রয়েছে ওনাদের, রয়েছে, দ্যাট ইজ যাকে বলে কোরবানি রয়েছে, আমাদের বলির ব্যবস্থা রয়েছে। যিনি স্পিরিচুয়ালিটি তার কাছে একটা কষ্টদায়ক বিষয়, সেই জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে হ্যাঁ এটা বিরোধিতা করবেন। রিলিজিয়াসের টোটালি পর্ব, এটা আদেশ, সেটা পালন করতে হবে, সেইভাবে চলে আসছে সমস্ত কিছু। সেই জন্য দুটো জায়গায় দুটো ভাগ এইভাবে রয়েছে। এর ভিতরে কিন্তু প্লাটিনার ভিতরে এর একক রুব্রিক রয়েছে, যেখানে ক্রুয়েলটি, ব্রুটালিটি, ইনহিউম্যানিটি উইথ রিলিজিয়াসনেস। রিলিজিয়াসলি সে প্রাউড, ধমক দিয়েছে অতগুলো, একদিকে রিলিজিয়াস আর একদিকে প্রাউড, একদিকে গর্ব। ওদের বাড়িতে 50টা বলি হয়েছে, ঠিক, আমার 100টা বলি দিতে হবে। এক সময় ছিল তো তাই, 100টা দিতে হবে, যাতে নাম হয় যে ওই বাড়ি 100টা বলি হয়েছিল। ঠিক আছে তো, আজকে ফেসবুকের কল্যাণে একটু সার্চ দিলে দেখা যাবে যে পাঠাগুলো ভিতরে ঢোকে দিচ্ছে, আর বড় খাগড়া দিয়ে মাথায় একটু আবার জল দিচ্ছে, ওর পরে জল দেবার পরে তারপরে এক কবে সঙ্গে সঙ্গে কবে দুভাগ হয়ে গেল। এইটা একটু ফিল করলে দেখা যাবে তারও জীবন, সেও চিৎকার করছে ম্যা ম্যা করে বাঁচার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলল। তাহলে ওই যে তার যে অন্তর আর ওই খড়গ, এই দুটোই তো প্রাণহীন, ওরও নাই ওরও নাই, ওরও অনুভূতি নাই ওরও অনুভূতি নাই, সেটা চলছে এত কষ্টের। একে বলে সুন্দর শব্দ হচ্ছে পিশুনতা। পিশুনতা মানে অপরকে প্রচণ্ডভাবে কষ্ট দিয়ে একটা আনন্দ, পৈশাচিকতা সম্পূর্ণভাবে। এই জিনিসগুলোই চলে আসছে বর্তমানে। আমাদের এই সেন্স চেতনা সহসা আসার বিষয় নয়। মানুষের কারিগরি যে কোনো গেলাম আর কি, তো ওখানে বলি ব্রাহ্মণ তো বলি দিয়েছে, বলি দিয়ে ওখানে মানে পাঠার মাথাটা নিয়ে গেল প্রসাদের উপরে, রাখছে সে জায়গাটায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভাই কি করে দেখুন, ভারত আমেরিকা থেকে বন্দি করে পাঠাচ্ছে কোনো বন্দি, তারা পিলিস্ট হয়েছে, তা ভারতকে আমরা শুধু এইটুকু না, ডমিনিয়ারি করলাম, বন্দি করে প্লেনে শুধু এইটুকু না তো, এই তো আজকের কথা, আজকে তো আরো একটু সভ্য হয়েছে। এর আগে রাজারা আদেশ দিত বদ্ধভূমিতে, ওদের জন্য এই থাকতো, ওকে কি বলে না ওদের কি বলে জল্লাদ, ওদের জল্লাদ থাকতো। জল্লাদরা সে মানে কাটা মাথা প্লেটে করিয়ে, অর্থাৎ থালায় করিয়ে রাজার কাছে দেওয়া হতো, যে এই যে চিহ্ন শীট, অমকের চিহ্ন শীট, বন্ধুর চিহ্ন শীট করা হয়েছে, তার প্রমাণ এই যে চিহ্ন শীট, যে সকালবেলায় তোমার করা হবে, বলি দেওয়া হবে, তোমাকে শিরচ্ছেদ করা হবে, তাহলে কি মারাত্মক অবস্থা চিন্তা করা যায়? না বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিভিন্ন জায়গায় চলছে। আচ্ছা রাউটে, তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে চলে আসছে যে এই অবস্থাও করে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম
প্লাটিনার আলাদা একটা রূপ পেলাম। প্লাটিনাম চরিত্র। হ্যাঁ, চরিত্র প্লাটিনাম পেলাম যে কেন সে এখানে এটা তো কেন সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তার নিজের পরিবার থেকে। এর একটা ইনার ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম আমরা এবং অনেক কিছু উদ্ঘাটন হলো। শাসক শ্রেণী যারা তারা তত বটে। ওই যে এই ঘটনা, ওই এই ঘটনা। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ।